सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। कबित सोवत सोअपन माज नीच जैसे राजा होए। जागत मैले सिता को रंचक नरे देखिए। जैसे बांझ पूत के उड़ाने बिछौने की। बात कौन कहे ताकि और भरम रेखिए। सोवत सोअपन माज नीच जैसे राजा होए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो आपां कल अध्यात्म प्रकाश दे विच पढ़ रहे सां। गुरु जी ने यथार्थ भाव यथार्थ भगते हो के सच का वर्णन किया। जो सच स्वरूप ब्रह्म है ते जिहदा कोई भी आपां अपेक्षा करके तुलना करके कोई दा नाम नहीं लै सकते, क्योंकि वह इहो जिहा ही है वाहिगुरु। बस वो तो कृतम नाम पाए हुए हैं। एक अपेक्षा करके जिवें रात की अपेक्षा करके दिन कहीदा है, दिन की अपेक्षा तुलना करके रात कहीदा है। इस तरह ब्रह्म नूं भी जिहड़े उहदे नाम है कूटवत स्वयं प्रकाश अजन्मा अखंड आनंद स्वरूप, ये सारे एक दूजे की उपेक्षा करके है। वो तो ब्रह्म नेत नेत है, बेअंत बेअंत है। इस करके अपने स्वरूप की लखता करनी चाहिए। स्वरूप नूं पा के चुपचाप रहना चाहिए। गूंगे दी ये मठियाई है। क्या सी भी सुख ऐसा ब्रह्म स्वरूप है। ओनू ऐसे ब्रह्म स्वरूप नूं तू अपना आत्मा जान। तेरे विच कोई प्रारब्ध नहीं है। ये शरीर की प्रारब्ध है, जिहड़े कोई कर्म क्रिया करने तू मता कुछ मन। जिवें कोई सुता होया पुरुष फुरने की देह धार के सौ जावे, सुपने विच पुत्र हो जावे, फिर बालक होवे, जो बचपना छड्ड के वड्डा हो के वेद पाठी बन जाए, ब्याह हो के परिवार संभाले, कई दा रिश्तेदारी दी हो जाए, पुत पोतरे पैदा कर लवे। भाव बड़ा कुछ सुपने विच जिवें बंदा देखदा, जागदा ही सारा सुपने दे पदार्थ धीआं पुत्र झूठे लगदे सब नाश हो जांदे। इस तरह आत्मा की विचार है। जो ज्ञान रूपी जागृत अवस्था विच ब्रह्म विचार करन विच लग जाता जीव, जाग जाता है। ये संसार फिर मिथ्या प्रतीत होने लग पैंदा। जिवें सुपने के पदार्थ झूठे हुंदे, इस तरह ज्ञान विच जागदियां अज्ञान की नींद तो उठदियां भरम रूपी ये झूठा संसार सुपने की न्याई यदी निवृत्ति हो जाती है। सो आत्मा की विचार करनी चाहिए। अगे एक बित विच होर सिख नूं दस रहे आ। सिख ये जड़ा जगत आ ते मैं तू कहना, ये द्वितीय भाव। ये कोई ये त्रिकुटी बनी हुई है। ये तिन्हां विच एक ब्रह्म नूं जाणीए ते कोई भी नहीं रहिंदा है। सो ये जड़ा संसार आ ते अपने आप नूं जनाउणा, आपा भाव जनाउणा, दूजियां दा पक्ष रखना, ते शरीर जिहड़ा ये सब मतलब झूठा ही है। ते शरीर नाल कीते हुए कर्म किहड़े सच्चे जान सकते हैं, वो भी झूठे। जदों झूठे ही ये शरीर देहां है ते इस देहां दे नाल कीते हुए कर्म क्रिया भी झूठे ही है। ऐसा ही कुछ कबित चल रहे हैं। क्योंकि क्या सी भी तेरा ते ब्रह्म ऐसा जिहड़ा ब्रह्म स्वरूप आ, वो तेरा स्वरूप आत्मा, उहदे विच कोई प्रारब्ध नहीं है, कर्म नहीं है कोई, ना संचित कर्म, ना प्रारब्ध कर्म, ना क्रियामान कर्म। ते ये शरीर दे कर्म हुंदे, शरीर झूठा है ते इहदे नाल कीते कर्म किहड़े सच्चे। इस प्रकार अज कविता आ रहा है, वो पढ़िए जी। कवित सोवत सुवापन मांझ नीच जैसे राजा होए। सिख जिस प्रकार, जैसे का अर्थ जिन्ने भी थां ते आया, उहदा अर्थ हुंदा जिस प्रकार।
ਤੈਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਭਾਵ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਏਸੀ ਲਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੋਵਤ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਆਪਨ ਮਨ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚ ਪੁਰਸ਼ ਆ, ਨੀਵਾਂ, ਮੰਗਤਾ, ਕੰਗਾਲ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੋ ਬੈਠੇ, ਬਣ ਬੈਠੇ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਬਣ ਬੈਠੇ। ਜਾਗਤ ਮੈਂ ਲੇਸ ਤਾਕੋ ਰੰਚਕ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਾਣੇ, ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੇ। ਜਾਗਤ ਮੈਂ ਪਰ ਜਾਗਤ, ਜਦੋਂ ਜਾਗਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਲੇਸ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕੋ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਲੇਸ ਮਾਤਰ, ਥੋੜੇ ਮਾਤਰ ਵੀ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆ ਨਾ, ਲੇਸ ਕਹੀਏ ਅਸਰ ਆ, ਰੰਚਕ ਥੋੜੇ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ। ਆ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਹੋ ਜੇ ਹੈ, ਸੋਵਤ ਸੁੱਤਿਆ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨੀਚ ਪੁਰਸ਼ ਆ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਬੈਠੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨੀਚ ਕੰਗਾਲ ਬਣ ਜੇ, ਰਾਜਾ ਬਣ ਜੇ, ਤੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੇਸ ਅਸਰ ਹੈ ਨਾ, ਰੰਚਕ ਥੋੜਾ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੰਗਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਬੈਠਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੰਨਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਹੈ ਉਂਝ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਵਾ ਤੇ ਸੁਪਨ ਜਾਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ, ਭਾਵ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਗਿਆ, ਨੀਚ ਪੁਣਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਜੈਸਾ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੈਸ ਬਾਂਝ ਪੂਤ ਕੇ ਉਡਾਣੇ ਵਿਛਾਉਣੇ ਕੀ, ਜੈਸ ਬਾਂਝ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੰਝਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਬਾਂਝ ਸੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਨਮਾਤ ਕੀਚੇ ਹਰ ਬਾਂਝਾ, ਬਾਂਝ ਆ ਬਾਂਝ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਾਂਝ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪੂਤ ਕੇ ਕਹੀਏ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਉਡਾਉਣੇ ਕਹੀਏ, ਓਢਣ, ਪਵਾਉਣ, ਵਿਛਾਉਣੇ ਕੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛਾਉਣ, ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਬਾਤ ਕੌਣ ਕਹੇ, ਕੌਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਾਤ ਕਹੇ, ਗੱਲ ਕਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਤਰਫ ਆ ਕੇਵਲ ਭਰਮ ਮਾਤਰ ਹੀ ਰੇਖੀਏ ਕਹੀਏ, ਰੇਖੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਭਰਮ ਕੇਵਲ ਭਰਮ ਮਾਤਰ ਹੀ ਰੇਖਾ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਬੰਝਿਆ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬੰਝਿਆ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵਸਤਰ ਕਿਹੜੇ ਉਡਾਉਣੇ ਪਵਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾਉਣਾ, ਦੱਸੋ ਬਾਤ ਕੌਣ ਕਹੇ, ਕੌਣ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਹੂਗਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਸ ਨਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਦੀ ਹੀ ਰੇਖਾ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜੈਸੇ ਗਗਨ ਕੀ ਗੰਗਾ ਮਾਝ, ਕਵੀ ਸੁਖਦੇਵ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੈਸੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਗਗਨ ਕੀ ਗੰਗਾ ਮਾਝ, ਵੀ ਗਗਨ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਆ ਉਹਦੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਮਾਝ ਕਹੀਏ ਵਿੱਚ, ਗੰਗਾ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਫੂਲੇ ਅਰਬਿੰਦ ਤਾਂ ਕੋ ਸੌਰਭ ਵਿਸੇਖੀਏ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਿੰਦ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਫੂਲੇ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੇ, ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਕੋ ਸੌਰਭ ਵਿਸੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਕੋ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੌਰਭ ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਅਸੇ ਜੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੌਰਭ ਹੁੰਦਾ ਸੁਗੰਧੀ, ਵਿਸੇਖੀਏ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ। ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਨਾ ਬਾਂਝ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਬਣ ਬੈਠੇ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੈਸੇ ਤੂੰ ਜਗਤ ਔਰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਿੱਖ
ਤੇ ਐਸੇ ਕਹੀਏ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਤੂੰ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆ ਤੂੰ ਆ ਜਗਤ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਝੂਠੇ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕਰ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਨੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਪਿਛੇ ਵੀ ਕਪਿਤ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਾਗਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ, ਅਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਆ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਆ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਵੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆ, ਘਰ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਆ ਮੇਰਾ ਆ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਜਾਣ ਲਾ, ਜਗਤ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਜਾਣ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਨਾਸਵਾਨ ਹੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾਸਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਜਿਉਂ ਸੰਸਾਰ, ਤੁਕ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਰਚਨਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾਗੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਅਥਵਾ ਇਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਬੰਝਿਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਗੰਗਾ ਦੀ ਨਦੀ ਸਭ ਝੂਠੇ ਹੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵੀ ਸਭ ਝੂਠੀ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਏ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਸਾਚੇ ਘਰ ਲੇਖੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਝੂਠਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਹੀਏ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਨਾਮ ਉਸ ਦਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਭਾਵ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਕਹੀਏ ਕਰਕੇ ਸਾਚੇ ਸੱਚੇ ਲੇਖੀਏ ਜਾਣਨਾ ਕਰੀਏ। ਲੇਖੀ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਣਨਾ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਜਾਣਨਾ ਕਰੀਏ। ਝੂਠੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਾਰਜ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਚੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਝੂਠਾ ਨਾਸਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਵੀ ਨਾਸਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਕਰੀ ਵੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣੇ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮ ਹੈ, ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਕਰ, ਸੱਚਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਵੀ ਸਭ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਹੀ ਝੂਠਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਵੀ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਮਨ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ। ਸਿੱਖਿਓ ਵਾਚ ਦੋਹਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਤਪ ਹੀ ਹੁਦੋਂ। ਸਿੱਖਿਓ ਵਾਚ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਜਾਣੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਓ ਵਾਚ, ਸਿੱਖ ਕਥਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਤਬ ਹੀ ਹੋ ਤੋਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਆ, ਇਹ ਤਬ ਹੀ, ਤਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀ। ਕਦੋਂ? ਜਬ ਹੋਂ ਅੱਗ ਸੁਭਾਏ, ਜਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਂ ਕਹੀਏ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗ ਕਹੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗ ਭਾਵ ਅਗਿਆਨੀ ਦਾ, ਐੜਾ ਨਾਮ ਰਹਿਦਾ, ਗੱਗਾ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਤੁਰਤ ਅਗਿਆਨੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਗਿਆਨੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਦੋਂ ਵੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਈ ਆ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਤੇ ਮੈਂ ਤਦੋਂ ਵੀ ਸੀ। ਜਬ ਹੂੰ ਅੱਗ ਸੁਭਾਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਅਗਿਆਨੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਗਿਆਨ ਪਏ ਕੁਛ ਔਰ ਨਾਹੀਂ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਭਏ ਕਹੀਏ ਹੋਏ ਤੋਂ, ਭਏ ਨਾਮ ਹੋਏ ਤੋਂ, ਗਿਆਨ ਹੋਏ ਤੋਂ ਕੁਛ ਕਹੀਏ ਕੁਝ ਔਰ ਨਾਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਔਰ ਨਾਹੀਂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਹ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬ ਪਾਏ, ਭਾਵ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਵਹ ਕਹੀਏ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਹੀ ਅਬ ਕਹੀਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲਿਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਸ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਿਆਇਆ। ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਮੇਰਾ ਸੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਲੀ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਗਿਆਨੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਆਵਾਜ਼ ਦੋਹਰਾ ਭੂਲੇ ਕੋ ਸਮਝਾਵਹੀ। ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹੀਏ ਬਚਨ ਕਰ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਭੂਲੇ ਕੋ ਸਮਝਾਵਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੌਣ? ਵੇਦ ਔਰ ਗੁਰ ਲੋਕ। ਵੇਦ ਗਿਆਨਮਈ ਗ੍ਰੰਥ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਅਤੇ ਗੁਰ ਲੋਕ, ਗੁਰੂ ਲੋਕ। ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵੇਦ ਭੁੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨਹਿ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰਬਟ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਭਰਮ ਕੇ ਪਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭਰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਰਸਤੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੋਂ ਥੜਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਭੂਲੇ ਕੋ ਸਮਝਾਵੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਵੇਦ ਔਰ ਗੁਰ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ, 4 ਵੇਦ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਲੋਕ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਨ ਲੋਕ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਭੂਲੇ, ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਗਿਆਨ, ਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਗਿਆਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੇਦ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇਰਾ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਮੋਹ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਦੇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵੱਖਰੀ ਅਸੰਗ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਾਸਵਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੋਂ, ਆ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲਖਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਕਰਤ ਔਰ ਤੇ ਔਰ ਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਰਤ ਔਰ ਭਾਵ ਔਰ ਕਹੀਏ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੁਝ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕੇ ਜੋਗ, ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕੇ ਜੋਗ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਦੇ ਜੋ ਲਾਇਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੀ ਜਾ। ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗ ਕਹੀਏ, ਲਾਇਕ ਜੋਗ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਉਹ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਜਸਵਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਰਥ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕਈ ਉਹ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਡਿਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ
ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੀ ਦੇਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਡਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਡਿਆ ਭਾਂਡੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਭਾਂਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧੋ ਜਾਣੇ ਨਾ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਂਡੇ ਕੋਈ ਧੋਣ ਡਿਆ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੋਣ ਡਿਆ, ਜੂਠੇ ਪਾਣੀ ਧੋਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੂਠਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਚੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਂਡੇ ਧੋ, ਸਵਾ ਮਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜ। ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਨਾ ਵੀ ਆ ਕੂਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੈਲ ਲਾ, ਫਿਰ ਇਹ 'ਤੇ ਸਰਫ ਲਾ ਜਾਂ ਸਾਬਣ ਲਾ, ਸਵਾ ਲਾ, ਫਿਰ ਸੁੱਚੇ ਜਲ 'ਚ ਧੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਉਹੀ ਵੇਖੋ ਭਾਂਡੇ ਹੀ ਧੋਣ ਡਿਆ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦਾ ਭਾਂਡੇ ਛਡਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਸੰਭਾਲ ਲਾ, ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਭਾਂਡੇ ਬਸ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰਮ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਰਹਿ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦਾ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਰਤ ਔਰ ਤੇ ਔਰ ਨਹਿ, ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲਗਤਾ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੇਣ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਸੇ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਵੇਖੋ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਭੇਤ ਕੋਰੀ ਬੀਸ ਚੱਲੇ ਗਾਓ, ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਉੱਤਰ ਆਓ। ਕੋਰੀ ਪਾਠ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕੋਰੀ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਰੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਰੀ ਪਾਠ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕੋਰੀ ਪਾਠ ਹੈ। ਕੋਰੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਲਾਹੇ ਦਾ, ਭਾਵ ਕੋਈ 20 ਕਹੀਏ 20 ਕੋਰੀ ਕਹੀ ਜਲਾਹੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗਾਓ, ਆਪਣੇ ਗਾਓ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਸਨ। 20 ਨਦੀ ਉੱਤਰ ਆਓ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦਾ ਉਤਰਾਓ ਵਹਾਓ ਵਹਿਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੈਰ ਤੈਰ ਕੇ ਸੋ ਭਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਇਓ ਹੈ। ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਚਮਕਦੀ ਰੇਤਾ ਨੂੰ ਜਲਾਹਿਆਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਲਾਹਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ, ਇਹ ਉੱਚੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਓ ਤੈਰ ਤੈਰ ਕੇ, ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਰ ਤੈਰ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੈਰ ਤੈਰ ਕੇ ਸੋ ਪਏ, ਤੈਰ ਤੈਰ ਕੇ ਉਹ ਭਾਵ ਚਮਕਦੀ ਰੇਤਾ ਦੇ ਤੇ ਢਿੱਡ ਘਸਾ ਘਸਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪਾਰ ਭਏ, ਪਾਰ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰ ਭਏ, ਪਾਰ ਭਏ ਗਏ ਹੋ ਗਏ। ਭਰਮ ਆਇਓ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਆ ਗਿਆ, ਭਰਮ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਭੁੱਲੇ ਸੀ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨੀ, ਇੱਦਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਆਇਆ। ਕੀ ਭਰਮ ਆਇਆ? ਇਹ ਭਰਮ ਆਇਆ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਤੇ 20 ਜਗ ਬੰਦਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਉਹੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਇੱਥੇ, ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਉਹੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤ ਕਰਨੀ। ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਆ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਆ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪਾਂਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਆ, ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਆ
ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ, ਧੰਦੇ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਨੇ ਵੀ ਆ। ਹਾਥ ਪਾਓ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੂੰ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਇਹ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਤਮਈ ਸਿਧਾਂਤ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗੁਣ ਬਣਾਇਆ। 20 ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਏ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਨਦੀ ਦਾ ਉਤਰਾਓ ਵਹਿਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਚਾਨਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਾਇਆ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਨਦੀ ਬੜੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੈਰ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੈਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੰਘੀਏ। ਫਿਰ ਤੈਰ ਕੇ ਸੋ ਭਏ ਪਾਰ, ਤੈਰ ਕੇ ਉਹ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਭਰਮ ਆਇਓ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਜੋਈ ਗਿਨ ਦੇਖੇ ਸੋਈ ਆਪ ਕੋ ਨਾ ਲੇਖੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਪਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ਜੋਈ ਗਿਣ ਦੇ ਕੇ ਜੋਈ ਕਹੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਵਾਰੀ ਗਿਣਦੇ ਸਨ। ਜੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਿਣ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੋਈ ਆਪ ਕੋ ਨਾ ਲੇਖੇ। ਉਹੀਓ ਜੋ ਲਾਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਲੇਖੇ ਕਹੀਏ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਖੇ ਕਹੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਆਪ ਕੋ ਨਾ ਲੇਖੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੇਖੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਦੇਖੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਬੂਢੇ ਅਵ ਦੇਖੇ ਮਹਾ ਸ਼ੋਕ ਉਪਜਾਇਓ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਿਣਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਘਟ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੂਢੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਅਵ ਦੇਖਿਆ ਕਹੀਏ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਕ ਕਹੀਏ ਗਮ ਉਪਜਾਇਓ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਰੇਖਿਆ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੂਢੇ ਅਵਰੇਖੇ, ਇੱਕ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਿਣੇ, ਅਤੇ ਮਹਾ ਸ਼ੋਕ ਉਪਜਾਇਓ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ੋਕ ਗਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਬ ਪੰਥੀ ਆਏ ਨਿਆਰੀ ਸਮਝ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰ ਕਹੀਏ ਹੋਰ ਪੰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਦਾ ਰਾਹ, ਪੰਥੀ ਦਾ ਰਾਹੀ ਆਏ, ਨਿਆਰੇ ਸਮਝਾਏ। ਤਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਆਰੇ ਕੀਏ ਵੱਖੋ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਮਝਾਏ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਤੇ 20 ਗੇਰ ਕੇ ਬਤਾਏ ਤਬ ਸੋਨ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਹੈ। ਤਦੋਂ ਉਹ ਰਾਹੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ, 20 ਗਿਣ ਕੇ 20 ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਿਆ। 20 ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਬਤਾਏ ਕਹੀਏ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 20 ਪੂਰੇ ਜੋ। ਤਬ ਸੁਣ ਸੁਖ ਪਾਇਓ, ਤਦੋਂ ਜਲਾਇਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਪੂਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰ ਚੱਲੇ ਸਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਕੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਹੀ ਆਇਆ ਸਿਆਣਾ, ਉਹਨੇ 20 ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜੇ। ਤਦੋਂ ਬੜਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਐਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਗੁਰ ਦੇਵ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ, ਕਵੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸੰਤ ਨਿਰਮਲੇ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਸੇ ਕਹੀਏ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰਦੇਵ, ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਗੁਰਦੇਵ, ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ, ਅਤੇ ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਗੁਰਦੇਵ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੇਵ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇਰੋ ਹੀ ਸਰੂਪ ਫਿਰ ਤੋਹੇ ਕੋ ਬਤਾਇਓ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੋ ਹੀ ਸਰੂਪ। ਸਿੱਖ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਨਾ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਮੁੜ ਕੇ ਤੋਹੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀਓ ਬਤਾਇਓ ਕਿ ਦੱਸਿਆ। ਅਰਥ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ 20 ਜੁਲਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਡੁੱਬਿਆ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵੱਖਰਾ ਪਾਇਆ। ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਉਹ ਦੋਹਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਡੁੱਬਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਸਨ ਵੀ ਇੱਕ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20 ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਵੱਖਰਾ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 20 ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਦਾ ਕੁਝ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਪ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਵੱਖਰਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੀ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਰਮ ਤੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉਹ ਪਰੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਗਹਿਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮ ਹੋ ਜੇ ਗਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਲੁਕ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇ ਚੋਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਲਾਗੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ, ਗਹਿਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹੀ ਆ, ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੈਂਠਾ ਤੇਰਾ, ਤੇ ਉਸ ਪਾ ਕੇ ਦਿਨ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਵੇਖੋ ਗਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੱਖਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ, ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ। ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਤੇਰਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਗਤ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਤ ਝੂਠਾ, ਸੰਸਾਰ ਝੂਠਾ, ਸਰੀਰ ਝੂਠਾ, ਆਤਮਾ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੂਲੇ ਕੋ ਗੁਰ ਮਾਰਗ ਪਾਇਆ, ਵੈਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਭਰਮ ਕੇ ਪਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਲੇ, ਭਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਸਾਰੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਜਣਾ ਕੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਫਿਰ ਮੁੜ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਗਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਬਸ ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਜਣਾਇਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਕਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹੈ ਹੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਰ ਇਹਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ, ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਦੋ ਵਿਧੀਆਂ ਮਾਇਆ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਇੱਧਰ ਲੱਗਾ ਮਾਇਆ ਵੱਲ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖਿਓ ਵਾਚ ਦੋਹਰਾ ਜਾਣਿਓ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ। ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਕਹੀਏ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮ ਰੂਪ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈ ਸਰੂਪ, ਆਪਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਵੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਅਨੁਭਵ ਕਾ ਸੋ ਕਹਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਗਿਆਨ ਆ, ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਗਿਆਨ ਕਾਂ ਸੋ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਂ ਸੋ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਾਈਂ ਅਨੁਭਵ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ? ਅਰਵ ਗਿਆਨ ਅਨੂਪ ਅਤੇ ਅਨੂਪ ਕਹੀਏ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਅਨੂਪ ਅਨੋਖਾ ਅਦਭੁਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਭਾਵ ਅਪਰੋਖ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹ ਦੱਸੋ, ਭਾਵ ਅਪਰੋਖ ਗਿਆਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਨੁਭਵ ਗਿਆਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਵਾਚ ਦੋਹਰਾ ਸਤ ਚਿਤ ਜਾਨਤ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਹੈ ਸਿੱਖ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ, ਵਿਆਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਤ ਸੱਚਾ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ब्रह्म तौलो कहिए तो ज्ञान जा ब्रह्म नू जद तक सत भी सच्चा है, चेतन है,
है प्रकाश रूप है, सब नूं ही वो प्रकाश करने वाला है, सब नूं हर विच लियाउण वाला। जदों ब्रह्म नूं सत चेतन ਸਰੂਪ ਜਾਣਤ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੌਲੋ ਕਹੀਅਤ ਗਿਆਨ। ਤਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਾ ਹੈ ਤੌਲੋ, ਤਦ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹੀਅਤ ਗਿਆਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਗਿਆਨ ਕਥਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਆਪ ਹੀ ਕੋ ਲਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਲਖ ਹੈ ਕਹੀਏ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਧਾਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਗਿਆਨ ਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹੀਦਾ, ਵਿਧਾਨ ਅਰਥ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈ। ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੁਭਵ ਅਰਥ ਪਰੋਖ ਗਿਆਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਨੁਭਵ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਰੋਖ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਅਨੁਭਵ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਜਾਣਦਾ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਗਿਆਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣ ਹੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪ ਹੀ ਕੋ ਲਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਸੋ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਧਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹੀਦਾ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲਗਤਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਗਿਆਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਜਾਣੀ ਨਾ, ਪਰ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲਗਤਾ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਯਕੀਨ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵਾ ਅਨੁਭਵ ਗਿਆਨ। ਇਹ ਆਇਆ ਨਾ ਸਤ ਚੇਤਨ ਸਤ ਚਿਤ ਜਾਣਤ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਜਾਣ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਗਿਆਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਪਰੋਖ ਗਿਆਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਅਨੁਭਵ ਗਿਆਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਹੀ ਹੂੰ, ਬ੍ਰਹਮ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਪਰੋਖ ਗਿਆਨ। ਅਪਰੋਖ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਿਆਨ। ਪਰੋਖ ਹੁੰਦਾ ਓਲੇ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਵਰ ਸੁੰਦਰ ਰਾਮਈਆ, ਇਹ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਵਰ ਸੁੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੇ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵਾ ਪਰੋਖ ਗਿਆਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਾਵਰ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਪਰੋਕਸ਼ ਗਿਆਨ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਪਰੋਖ ਗਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੂੰ, ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਹੀ, ਆਤਮਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੀ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੂੰ, ਆਤਮਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਹੂੰ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਮੈਂ ਹੀ ਹੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਪਰੋਖ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਭਾਵ ਪਰੋਖ ਗਿਆਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਨੁਭਵ ਗਿਆਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਭਵ ਗਿਆਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਨੁਭਵ ਗਿਆਨ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਦਾਂਤ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ। ਅਨੁਭਵ ਗਿਆਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ, ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਐ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਗਿਆਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਗਿਆਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲਖਤਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਪਰੋਕਸ਼ ਗਿਆਨ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਦ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ
ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਹਰਾ ਜੈਸੇ ਨਰ ਅਗਿਆਨ ਤੇ ਹੈ ਸਿੱਖ, ਜੈਸੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਰ ਕਹੀਏ ਮਨੁੱਖ ਅਗਿਆਨ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਅਗਿਆਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤ ਦੇਹ ਸੋ ਆਪ, ਦੇਹ ਸੋ ਦੇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੂਪ ਕਹਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਹ ਸੋ ਕਹੀਏ ਦੇਹ ਨੂੰ, ਸੋ ਦਾ ਅਰਥ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁਖੀ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਟੁੱਟਣ ਭੱਜਣ ਡਿਆ ਮੇਰਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਡੂੰਘੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮੇਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਭਾਵ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨੀ ਫਿਰਦੇ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਰੂਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਹੀ ਜਬ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਿਉਂ ਕਹੀਏ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਕਹੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਹਿਰਦੇ ਅਲਾਪ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਾ, ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਲਾਪ ਕਹੀਏ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗਿਆਨੀ ਆ। ਤੇ ਤਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਤੜੀ ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲਿਖਤਾ ਹੋਵੇ, ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪ ਹੀ ਕੋ ਲਿਖੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਲਵੇ, ਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਉਹ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਗਿਆਨ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ। ਸਰੂਪ ਦੀ ਲਿਖਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਦੇਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਏ, ਦੇਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ, ਦੇਹ ਦੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਆਂਚ ਆਵੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਤਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇ ਉੱਠ ਗਿਆ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਵੱਜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਿੱਖਿਓ ਵਾਚ ਦੋਹਰਾ ਮੁਕਤ ਪਾਇਓ ਸੰਸੈ ਗਇਓ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਭਇਓ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸੰਸੈ ਗਇਓ, ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਲਹਿਓ ਆਪਨੋ ਰੂਪ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੋ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲਹਿਓ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਰਹੀ ਦੇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਸੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਕਾਇਆ ਜੀ ਬਚੀ ਰਹੀ ਆ, ਹੈ ਇਹ ਕਾਵਿਦ ਕਰੇ ਅਨੂਪ, ਕਾ ਕਹੀਏ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਕਹੀਏ, ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਅਨੂਪਮ ਵਿਹਾਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਹੀਏ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਕਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਰਹੀ ਦੇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਬਚੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹਾਂ। ਦੇਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਹਜੇ ਹੈਗੀ, ਸਰੂਪ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਹ ਦੇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜੀਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ।
ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਸੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿਹੂਰ ਆ ਕਾਵਿਦ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਹੀਏ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਅਨੂਪਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਹੈ ਅਨੂਪਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਦਭੁਤ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਦੇਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨਾ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿਹੂਰ ਦੇਹ ਨਾਲ ਕਰੀਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਕਾਰ ਕੰਮ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਅਭਿਆਸ ਗਿਆਨ ਪਿਆਤ ਹੈ ਕਰਮੈ ਨਾਸ। ਹੁਣ ਕਰਮ ਕੁਰਮ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਦਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਕਰਮ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿਹਾਰ ਵਿਹੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ ਕਿ ਛੱਡਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਵਾਂ ਲੰਮੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨੇ, ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕਰਨੇ ਆ ਪਰ ਤੂੰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਿੱਖਿਓ ਵਾਚ ਮੁਕਤ ਭਇਓ ਸੰਸੈ ਗਇਓ ਲਹਿਓ ਆਪਨੋ ਰੂਪ ਰਹੀ ਦੇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਸੋ ਕਾਵਿਦ ਕਰੈ ਅਨੂਪ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।